Shall we open our Bible to the book of Acts, chapter 9, verses 19 through 22. 19 through 22. Book of Acts, chapter 9, verses 19 through 22. So when he received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Immediately he preached the Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, "Is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest?" But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. അവൻ ഡമസ്കോസിലേക്കുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെ നാൾ പാർത്തു. യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. കേട്ടവരെല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു. യെരൂശലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ? ഇവിടെയും അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകാനാണല്ലോ അവൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ച് ഡമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി. But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. Praise God. Last time we have seen the conversion of Saul. Then today I would like to say about the preparation for ministry. Saul's preparation for ministry. God is preparing Saul for his ministry. Saul's preparation for ministry. Now we know that how he entered in Damascus. What was his purpose at the beginning? He was on his way to Damascus to destroy Christians. But now, how he entered into the city of Damascus? A blind man, helpless man, entered into Damascus. But even then, the Bible says, while he was there, the 22nd verse says, Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is Christ. Now Saul had done a 180-degree turnout. Instead of persecuting Christ, he began proclaiming Christ. For some days, in the 19 and 20 verses, for some days he was with the disciples at Damascus. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, "He is the Son of God." അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെ നാൾ പാർത്തു. യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. After his conversion, he began to preach that Christ is the Son of God. Why? Saul did not know much about Christian theology. But one thing he knew for sure, Jesus is the Son of God. Why? Because he heard from Jesus, "I am Jesus who you are persecuting." So Saul only had the knowledge
that he is the Son of God. He did not know much theology. But later on we know that Paul was a very great theologian. But at that time he did not much about theology. Only he knew that Christ is the Son of God. But what he knew, he began to preach. Praise God. 21st verse, then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who call on this name in Jerusalem and has come here for the purpose so that he might bring them bound to the chief priest? കേട്ടവരെല്ലാം വിസ്മയിച്ചു. പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം ഒരൊറ്റ വിഷയം മാത്രം. എന്തായിരുന്നു? യേശു ദൈവപുത്രൻ. അത് മാത്രമേ പൗലോസിന് അറിയത്തുള്ളൂ. മറ്റു തിയോളജി ഒന്നും പൗലോസിന് അറിയത്തില്ല. താൻ അറിയാവുന്ന ആ തിയോളജി തൻ്റെ പഠിത്തവും തൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യവും അനുസരിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികളിൽ താൻ പ്രസംഗിച്ചു. അത്രയും അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രം അതിൽ കൂടെ അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും കേട്ടവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? വിസ്മയിച്ചു. കേട്ടവരെല്ലാം വിസ്മയിച്ചു. ചിലര് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യെരുശലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ? ഇവിടെ നാശം ചെയ്യാൻ വന്നോ എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും വളരെ അതിശയമാണ്. They all were amazed. Why? Because he had only one message. Christ is the Son of God. Praise God. The people were amazed. He did not know much Christian theology and he only knew that Jesus is the Son of God. The characteristic glow of fresh conversion radiated from Saul. പുതിയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ സവിശേഷമായ തിളക്കം പൗലോസിന്റെ മുഖത്ത് വളരെ വിളങ്ങി പ്രതിഫലിച്ചു. എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചത് തൻ്റെ മുഖത്തൂടെ അത് വളരെ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുവാനായി കാഴ്ചക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ച് കാണിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, praise God, we will reflect Jesus Christ to other people. Praise God. അത് തന്നെയാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലും കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞത്. Praise God. The people in Damascus called each other and said, come and hear Dr. Saul of Tarsus. A converted Pharisee tells all. Who was he? He was a Pharisee. And people were amazed and called each other, come and listen to Dr. Saul. He has a doctorate degree on Christian theology. What was his Christian theology? Jesus is the Son of God. Praise God. His immense elect, his razor-sharp lawyer's mind, and his Pharisees' knowledge of the Holy Scrolls made him through a novice a formidable enemy. We know that he was a Pharisee and he was an intellectual man and he was a lawyer also. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തി, അതുപോലെ മൂർച്ചയേറിയ അഭിഭാഷകന്റെ മനസ്സ്, വിശുദ്ധ ചുരുളുകളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ്, ആ ഒരു പുതുമുഖത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു. Praise God. When you come to the 9th chapter, 22nd verse, but Saul increased all the more in strength
and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is Christ. ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. Praise God. പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികൂലമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? മേൽക്കുമേൽ ശക്തി താൻ പ്രാപിച്ചു. Praise God. Saul increased all the more in strength. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, this is what the secret of Christianity. Whenever there is persecution, and the Christianity will grow. എവിടെ പ്രതികൂലങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വളരും. ഒരു ചാർലി കർക്കിനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ചാർലി കർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയുള്ളൂ. 1000 ചാർലി കർക്കുമാരെ ഈ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് കോളേജിലും ഹൈസ്കൂളിലും പഠിക്കുന്നവർ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഹിസ് മിനിസ്ട്രി. ഹല്ലേലൂയ. 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എത്രയോ ബൈബിളാണ് അമേരിക്കയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ വാങ്ങിച്ചത്. സ്തോത്രം. ഒരു ചാർലിക്കർക്ക് മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം 1000 എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. ഞാൻ മരിച്ചാൽ, എന്നെ കൊന്നാൽ എന്നെ മാത്രമേ സൈലൻസ് ചെയ്യുവാനായി ശത്രുവിന് കഴിയത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് there will be hundreds of other people God will raise them to witness Jesus Christ. Praise God. ഇവിടെ അതാണ് ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ക്ഷീണിക്കുകയല്ല ശൗലി ചെയ്തത്, പക്ഷേ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. Praise God. Saul, when you study the growth of Christianity, there are 3 stages that we can learn. Number 1, easy stage. Number 2 is difficult stage. Number 3 is impossible stage. ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ 3 തലങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഈസി സ്റ്റേജ്. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത്. പൗലോസിന് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ. That is an easy way of preaching about Jesus Christ. അറിയാവുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം താൻ പ്രസംഗിച്ചു. ഈസി സ്റ്റേജ്. But there is another stage which is more than easy, is a difficult situation stage. അല്പം കൂടെ പ്രയാസമുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. But there will be another stage which is impossible. ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകാത്ത ചില രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരാണ് നമുക്ക് തുണ? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തുണയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തില് വളരെ പോസിബിൾ ആക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിപ്പാനായി കഴിയും. Praise God. When you study the ministry of Paul, you will see in these 3 stages. First stage is an easy stage. It was very easy to preach about Jesus Christ is the Son of God. So he was doing that. If he had been there in Damascus, we would probably have told him, Saul, you are the hottest thing to hit Damascus since Alexander the Great. Praise God. Why? Because of his conversion. So get going. We will be praying for you. But Saul was not ready for the frontline ministry. In fact, the Lord had a
long program of preparation in store for him, longer than he or we would have ever imagined. Praise God. പൗലോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗലിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കൺവേർട്ടാണ്. ഏത് നിലയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവനാണ്? ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ചവനാണ്. ആ നിലയിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം കൂടെ താൻ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, പള്ളിയിലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, പൗലോസിനോട് നമ്മളാണ് പറഞ്ഞേനെ, പൗലോസ് ഗോ ഹെഡ്, we will pray for you, go ahead and preach about Jesus Christ. Hallelujah. നമ്മളാണ് പറഞ്ഞത്. പുതിയതായിട്ടൊരു സാക്ഷി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ആളിനെ വളരെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കും. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അതല്ലായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് പൗലോസിനെ കുറിച്ച്, സൗലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലോങ് വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Praise God. The Lord had a long program of preparation in store for him, longer than he or we would have ever imagined. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Saul's impressive ability and background. What is impressive ability and background? What is the impressive abilities and the background? He was highly educated and a Pharisee, a Benjamite, because they were always the tribe that went into battle first. Even combined with the dramatic conversion experience did not qualify him for ministry. Praise God. പൗലോസിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്? ഇംപ്രസീവ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? He was a highly educated man. Not only that, he was a Pharisee. Not only that, he was from the tribe of Benjamin. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവം പറഞ്ഞ എന്താണ്? പൗലോസേ, നിനക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു മിനിസ്ട്രി ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ എന്തൂസിയാസം ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പൗലോസിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. അതെവിടെയാണ്? വേഴ്സ് 22 and 23. In between and 22 and 23, you will see another epistle which is from the book of Galatians, chapter 1, verses 15 through 18. 22 23 വാക്യങ്ങള് ഈ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു ദമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി. But when you come to the 23rd verse, when many days had passed, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. When many days had passed. ഇപ്പൊ പൗലോസ് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ പൗലോസിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ്. പൗലോസേ, നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്ലാനുണ്ട്. ദൈവശാസ്ത്രം തന്നെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നീ അനേക വിഷയങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. ആ കുറെ നാൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്? When you come to the book of Galatians chapter 1 verses 15 through 18. Can we open that verses and chapter and read that. Galatians chapter 1 verses 15 through 18. എളുപ്പം വായിക്കാം. ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം
തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മാംസരക്തങ്ങളോട് ആലോചിക്കുകയോ എനിക്ക് മുൻപേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുക്കൽ യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യാതെ നേരെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി. സ്തോത്രം. അവിടെ ഇരുന്നാണ് താൻ ദൈവശാസ്ത്രം മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരേ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. എന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഇനിയും ശൗലിനോട് ദൈവം പറയാണ്, കർത്താവ് പറയാണ്, നിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമൊക്കെ കൊള്ളാം, നിന്റെ താല്പര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം, യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തിയോളജിനായി തീരുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് പ്ലാനുണ്ട്. എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് പ്ലാനുണ്ട്. അതിന് നീ എന്നെ എടുക്കണം. നീ മരുഭൂമിയില്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഗോ അവേ ഫ്രം ഹിയർ ടു ദ ഡെസേർട്ട് ഇൻ അറേബ്യ ആൻഡ് ബി there, then I will teach you the rest of the thing and your ministry. Praise God. Preparing for service by spending time alone with God. Now there are people around him in Damascus, and people who have been amazed of his preaching. But God told Saul, you must be alone in the desert in Arabia. There I will teach you. Now നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ ഭാവി ഉള്ള മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ തനിയെ സൗദി അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കണം. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ അനന്തരമുള്ള ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചും ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. The first step in God's preparation of Saul was a lonely saint in the Arabian wilderness. Specifically, this was the Sinai wilderness. സൗദി അറേബ്യയിലെ സീനായ് മലയുടെ അടിവാരത്തില് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ ഏകനായി അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലുള്ള നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചും ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ നിനക്ക് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശൗലിനെ ദമസ്കോസിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് 3 വർഷത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠനത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നതായി കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. There is a divine poetry here. ഇവിടെ ഒരു ദിവ്യ കാവ്യതയുണ്ട്. At Mount Sinai, Moses received the law. Now at Sinai, Saul learns about grace. ന്യായപ്രമാണം മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സീനായ് മലയുടെ അടിവാരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്. എന്നാൽ ദൈവകൃപയുടെ ശാസ്ത്രം, ഹല്ലേലൂയ, പുതിയ ദൈവകൃപയുടെ ശാസ്ത്രം, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പൗലോസും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. The first step in Saul's preparation took place on the backside of the desert. The usual approach today is to promote famous convert testimony, not to send him off for in-depth spiritual
ഗ്രൗണ്ടിങ്. ഇന്നത്തെ സമീപനം, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ സമീപനങ്ങള് ഒക്കെ നാം ശ്രമിച്ചാൽ, ഒരു മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കൺവേർട്സ് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആഴമായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മീയതയിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് നാം ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നു, സ്തോത്രം, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, ബാക്കിയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരെക്കാൾ വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അനേക ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ സൗദി അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയില് 3 വർഷക്കാലം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസിൽ കൂടെ സകല ദൈവശാസ്ത്രവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. In 1 Timothy chapter 3:6, Paul warns about promoting a new believer to a position of responsibility. നാം 1 തീമോഥെയോസ് 3:6 വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നു, പുതിയ ശിഷ്യൻ അരുത് എന്ന് പറയുന്നു. കുട്ടിന് വായിച്ച്. നിഗളിച്ച് പിശാചിന് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പുതിയ ശിഷ്യനും അരുത്. ഇവിടെ പൗലോസ് ആരാണ്? പുതിയ ശിഷ്യനായിരിക്കുകയാണ്. ശൗല് ഇപ്പൊ പുതിയ ശിഷ്യനായി. ശൗലിന്റെ പേര് പിന്നെ പൗലോസായി. ശൗൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ശിഷ്യനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ശിഷ്യൻ നെഗളിച്ച് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ സന്നിധിയിൽ താണിരുന്ന് പഠിപ്പാൻ വേണ്ടി ആ പുതിയ ശിഷ്യനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. He must not be a recent convert, or he may become puffed up with the conceit, literally become wrapped up in smoke with his own glory and fall into the condemnation of the devil. The natural plan for Saul would have been promotion, but God's plan was seclusion. Praise God. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വാഭാവികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത. എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ പ്രൊമോഷനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഏകാന്തത എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളും ഇതുപോലെയാണ്. പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയാടി പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ആത്മീയ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്കും മിനിസ്ട്രി സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പോകണം, പ്രസംഗിക്കണം, അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം, അനേകരെ നേടണം എന്നുള്ളൊക്കെ ചിന്ത ഒരിക്കൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി, സ്തോത്രം, പ്രൊമോഷനേക്കാൾ ഉപരിയായി സെക്ലൂഷൻ, എലോങ് വിത്ത് ഗോഡ്, ദൈവത്തോടുകൂടെ തനിയായിരുന്ന് ശുശ്രൂഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി പോയാൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ളത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. What was his 2 questions as he lay on the Damascus road? We know that, who are you, Lord? So I answered, who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus Nazareth, whom you are persecuting. These only 2 questions. Then the next question, who are you, Lord? He got the answer. Then he asked again, what shall I do, Lord? നീ ആരാകുന്നു ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നവനായ
യേശു എന്ന് കർത്താവ് മറുപടി പറയും. രണ്ടാമത്തെ പൗലോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ്? What shall I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? So I said, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, arise and go into Damascus, and there you will be told all things which are appointed for you to do. All things which are appointed for you to do. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അതിൽ കാണുവാനായി കഴിയും. പൗലോസിന് അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ശൗലിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ഡമാസ്കസിലേക്ക് തന്നെ പോകുക എന്ന് ദൈവം സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. You will be told all things which are appointed for you to do. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന്, ഭാവിയിലുള്ള പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. And since I could not see for the glory of that light, being led by the hand of those who were with me, I came into Damascus. In answering these questions, we find out who God is, and by implication who we are and what we are meant to do. Saul undoubtedly received divine instruction along these lines during his time with Christ. So he asked two questions. Who are you, Lord? What shall I do? So the first thing Saul learned was who Jesus is. ആദ്യമായിട്ട് യേശു ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൗലോസിന് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. He was already convinced that Jesus Christ is the Son of God. But in Arabia, the depth of the truth undoubtedly broke over his soul in wave after refreshing wave. Hallelujah. Saul had a very deep study of who Jesus is in the wilderness of Sinai. Praise God. Jesus had prayed in his high priestly prayer. You remember that once Jesus prayed a prayer. That prayer you will see in the book of John. It is called a high priestly prayer. Chapter 17, you know that. In that prayer, once Jesus prayed like this, and this is eternal life, and they may know that the only true God and Jesus Christ who you have sent. എന്താണ് ആ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ്? 17:3 ഏക സത്യമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു. യേശു ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മറുപടിയാണ് ശൗലിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. Praise God. Now that prayer was being answered for Saul, Christ's explicit declaration, I am Jesus whom you are persecuting, had brought Saul to a new understanding. Knowing Jesus who he is very important. കർത്താവ് ആരാകുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. We all know that who Jesus is. ആ അറിവിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. ആ അറിവ് ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അതല്ല ദൈവത്തിന് വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് നീ അറിയണം. അതിന് ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ്? അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ തനിയെ
കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നാം കാണും നോയിങ് ജീസസ് ഹു ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോക്ക്. It is not based upon our feelings. ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ജീവിതമല്ല. It is not based on our feelings. Our feelings sometimes may say, don't go to the church because today is rainy day. Hallelujah. Our feelings may say that. But if you are really understood who Jesus is, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് വാസ്തവമായി രുചിച്ചറിഞ്ഞവര്, മനസ്സിലാക്കിയവര്, മഴയാണേലും മഞ്ഞാണേലും ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ എവിടെ പോകും? ആരാധനയിൽ കടന്നു പോകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹെഡ് നോളജ് അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തലച്ചോറിലുള്ള അറിവല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം സഭായോഗത്തിന് ആ വ്യക്തി കടന്നു പോകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു പക്ഷാന്തരവുമില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. It is very serious. It is a disciplined life, and if you want to understand the seriousness, you must have the knowledge of Jesus Christ. Simply knowing the name of Jesus Christ would not work. Believers have knowledge about the Bible, but they do not know how to apply the Bible into their life. Christ so identified with his people that when they were persecuted, he was persecuted. അവനെ ശൗല് ദൈവമക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് ശൗല് ധരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവരെ അല്ല ഉപദ്രവിച്ചത്. പക്ഷേ അതുപോലെ ആരാ ഉപദ്രവിച്ചത്? യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. The first thing Saul learned who Jesus was. ആദ്യമായിട്ട് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവനെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ്, യഥാർത്ഥമായ കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ള വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആ ദൈവശാസ്ത്രം പൗലോസിനെ നന്നായിട്ട് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പകരമായി അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണുവാനായി കഴിയും. The second thing Saul learned was who he was. രണ്ടാമതായി പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ആരാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആദ്യം ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ളത് ദൈവം അവനെ പഠിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമതായിട്ട് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ആരാണ്, പൗലോസ് ആരാണെന്നുള്ളത് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി. Whenever we truly see God, we truly see ourselves. നാം ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ കാണുവാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. Isaiah did when he saw the thrice holy God sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. He cried in response, "Woe is me, for I am lost. I am a man of unclean lips." Praise God. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആരാധനയുടെ ആ ദർശനം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവനെ തന്നെ കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ പറയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, ഞാൻ നശിച്ചു, ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു.
എന്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായപ്പോൾ യെശയ്യാവിനെ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഏതാണ് സൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? കർത്താവ് ആരാണെന്ന് നന്നായിട്ട് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ പഠിത്തത്തിൽ കൂടെ എന്താണ് തനിക്ക് താൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Saul needed the same experience. He needed to get over being Saul. ശൗൽ എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം, ആ ഉന്നത ഭാവം ഇപ്പോൾ ശൗലിൽ നിന്ന് പാടെ മാറി. We also need to get over our old nature. Saul was proud of being a Benjamite because they were always the tribe that went into battle first. A frequently used battle cry was, "After you, O Benjamin." Saul was also a Hebrew of Hebrews, Philippians chapter 3 verse 5. A Pharisee and the son of a Pharisee. So Saul was a proud man and he needed to get over that, and he did. പൗലോസിന്റെ ഉന്നത ഭാവം, ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാരനാണ്, ഞാൻ പരീശന്മാരിൽ പരീശനാണ്, എനിക്ക് അറിവുണ്ട്, ധാരാളം അറിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തെന്നുള്ള ആ ഉന്നത ഭാവം മാറാത്തിടത്തോളം കാലം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനല്ല എന്ന് ദൈവം കണ്ടു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ ഭാവം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേഖനങ്ങള് പൗലോസിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനെ കൊണ്ട് ദൈവം എഴുതിച്ചത്. അതിനേക്കാൾ പത്രോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പത്രോസ് 2 ലേഖനങ്ങളെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ ഉന്നത ഭാവമെല്ലാം മാറ്റി താൻ ആരാണെന്ന് കാണുവാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ അറിവും ദൈവം കൊടുത്തു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി എളിമപ്പെട്ട് താണു വന്ന് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേലയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ളൊരു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Not only this, he preferred the name Paul, which means small. Hallelujah. പൗലോസ് എന്ന നാമം ശൗല്, പിന്നെ സ്വീകരിച്ച നാമം എന്താണ്? ശൗൽ എന്നുള്ള നാമം മാറിയിട്ട് പൗലോസായി. പൗലോസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ചെറിയവൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വലിയവനായിരുന്നു. വലിയവൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ദൈവത്തിന് മുമ്പ് ചെറിയവനായി തീർന്നു. അടിയൻ ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം പൗലോസിനുണ്ടായി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരിക്കൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ അമ്പലത്തില് വിഗ്രഹം വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കണ്ണാടി താൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഗുരുവിനോട്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഈ കണ്ണാടി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ആരാധിക്കുന്നു വരുന്നവരെല്ലാം ആദ്യം ആരെയാ കാണേണ്ടത്? അവനൊന്നും തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. അതിനാ കണ്ണാടി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ നാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ആദ്യമേ നമ്മളെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. ദൈവത്തെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ, യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ തന്നെ കാണുവാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്നത്. യെശയ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് ദർശിപ്പാനായി കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ശൗല് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ആരാണ് എന്ന് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, സുവിശേഷ വേലയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി
ദൈവം മുൻഭാഗത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട്, the third thing Saul learned is what God wanted him to do. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ശൗലിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം കർത്താവ് ആരാണ് എന്ന് ശൗല് പഠിച്ചു. രണ്ടാമത് താൻ ആരാണ് എന്ന് പഠിച്ചു. മൂന്നാമത് ഇനി എന്താണ്? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. He learned that he was chosen to be a mighty hunter for God, a supreme missionary, mastermind and apologist par excellence. ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശക്തനായ വേട്ടക്കാരൻ. നമുക്കറിയാം, ആദ്യം വേട്ടക്കാരൻ അനേകരെ വേട്ടയാടാൻ പോയവനാ. ഇപ്പം അവനൊരു വേട്ടക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പരമോന്നത മിഷണറി, സൂത്രധാരകൻ, ഒരു ഉത്തമ ക്ഷമാപണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പൗലോസ് വളരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. However, Saul would not only climb mountains but also endure pain. Praise God. Hallelujah. Some people, some preachers always wanted to climb on the mountains, but they never ever wanted to have pain in their life. Hallelujah. ആത്മീയ ജീവിതത്തില്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് എപ്പോഴും മല കയർ, ഉന്നത ഭാവം, ഉയർച്ച 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിപ്പാൻ നാം താല്പര്യമുള്ളവരും ശ്രദ്ധാലുക്കളും ആയിരിക്കണമെന്ന് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. ജീസസ് had told Ananias that he would show Saul how much he must suffer for the sake of my name. നമുക്കറിയാം, മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അനന്യാസിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവസരത്തില് 9-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യത്തില് എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ശൗല് പോലും ഇത് അറിയുന്നില്ല. അനന്യാസിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. ദൈവം പറഞ്ഞു, അവൻ ഇനിയും ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Saul was prepared for effective service through the time he spent alone with God. നോക്കണം, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. പൗലോസ് ഇത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ, മിഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആരുടെ പേരാ? പൗലോസിന്റെ പേരാ വരുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇത്രയും വലിയൊരു സുവിശേഷകനെ, ഒരു തിയോളജനെ നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ തനിയെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മുഖാന്തരം ദൈവം അവനെ ഉയർത്തിയെന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. For example, Moses spent 40 years learning to think he was someone. 40 more years learning who he really was in the same desert where God later discipled Saul. Jesus spent 18 years preparing for 3 years of ministry, and at the beginning of the 3 years 40 days alone with the Father. We need to retreat regularly, often daily, to commune with God and be prepared by Him to accomplish His purpose for us. We must remember that preparation for service does not happen overnight. Praise God. It will not happen overnight, but it takes time. We must be willing to listen Jesus Christ. We must be patient in the presence of God. പലർക്കും അത് കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നും കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നവരെ പലരെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും.
It takes time to brew good coffee and grow to maturity. നല്ല കോഫി കുടിക്കണമെങ്കിൽ it takes time to brew coffee. Praise God. The Lord is never in a hurry. He is building us for eternity. Sometimes He has to bench us. Sometimes can be lonely and painful, but they can also lead to greater service. Saul had now received his DD degree, Doctor of the Desert. Praise God. Saul did not know much Christian theology at the beginning of his conversion, but later he became a great theologian because he learned who Jesus is, who He was, and what God wanted him to do. Praise God. First thing, Saul learned who Jesus is. The second thing, Saul learned who he was. The third thing Saul learned is what God wanted him to do. That is why Paul was a mighty preacher, an eloquent preacher, and a great theologian. Praise God. Was an effective minister for the kingdom of God. Hallelujah. Dear brothers and sisters, many lessons this morning we learned from the life of Paul. Praise God. Let's apply all these things into our life. Be humble ourselves before God. Hallelujah. ദൈവമുൻപാകെ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലേ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക്, ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി കഴിയും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. Let us humble ourselves before God. Surrender our life before God. May the Lord bless you with these verses this morning. Praise God.